الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon fadli luruskan, dirapatkan demi kesempurnaan salat kita. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله والله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat fardu subuh secara berjamaah. Insyaallah salat kita, rukuk kita, zikir kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Seandainya saya mengajukan pertanyaan begini. Siapa di antara yang hadir di sini yang ingin dicintai Allah? Saya yakin semuanya akan mengangkat tangan. Insyaallah ya. Nah,
Pertanyaannya atau persoalannya adalah bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan bahwa salah satu ciri dari orang yang mencintai, ya, adalah demikian. Man ahabba syai'an fakathura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan banyak menyebut atau mengingat hal yang dicintainya itu. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Orang bijak juga mengatakan bahwa untuk bisa dicintai harus mencintai dulu, katanya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan atau menginstruksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui surah Ali Imran ayat 31. Ini surah ayat ini sangat populer, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar mencintai Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, ya, ikutilah Rasulullah maksudnya. Apa yang diikuti? Maksudnya adalah ikutilah sunnahku, ya. Ya, sering dijelaskan bahwa sunnah adalah segala perbuatan, ucapan dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu tidak pernah berbuat atau bersikap atau berkata, ya, selain berdasarkan wahyu, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan ia tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya atau berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan apa-apa yang diucapkannya itu adalah berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di surah Najm ayat 3 dan 4. Karena Rasulullah berbuat sesuai dengan perintah Allah, atau dengan kata lain sesuai dengan Al-Qur'an, ya. Maka ketika seseorang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tolong gambarkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya singkat. Akhlak Rasulullah itu ya Al-Qur'an. Jadi Rasulullah itu adalah Al-Qur'an berjalan, kalau kita boleh mengambil istilah yang populer, ya. Ada orang yang dijuluki kamus berjalan, ada yang segala macam. Rasulullah adalah Al-Qur'an berjalan. Nah, karena perilaku dan segala perbuatan ucapan Rasulullah itu tidak pernah menyimpang dari Al-Qur'an, maka berarti kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, berarti kita mengikuti perintah Allah, ya. Mengikuti perintah Allah berarti kita bertakwa. Itu tadi kan pedoman atau rumus atau resep umumnya. Kalau ingin dicintai Allah, ikuti sunnahku. Nah, kita kan perlu penjabaran ini biasanya, ya. Mengikuti sunnah seperti apa? Salah satu contohnya adalah di surah Ali Imran ayat 134, ya. Pada ayat 133 Allah menjanjikan surga bagi orang-orang atau umatnya yang bertakwa. Nah, kemudian pada ayat 134 Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu longgar, maksudnya longgar rezekinya, ya. Habis gajian, ya. Habis menang tender, Pak. Habis terima pensiun, yang sudah pensiun, ya. Berinfak, itu biasa, ya. Itu namanya fisarwa, ya.
Tapi juga fisarra'i wad dharra. Berinfak bukan hanya di waktu longgar, tetapi di waktu sulit pun berinfak. Ya. Nah, ini yang susah. Ya. Nah, kata orang alim, kata Rasulullah malah ya, kata Rasulullah, Allah itu lebih menyukai amalan yang rutin atau yang dilakukan dengan istiqamah meskipun sedikit daripada amalan yang mungkin besar tetapi jarang-jarang dilakukan. Nah, jadi kalau gampangnya gitu ya, salah satu cirinya orang-orang yang dicintai Allah adalah orang yang gemar berinfak, atau kalau mau pakai istilah yang gampang, hobi berinfak gitu ya, biar gampang. Yang kedua atau yang selanjutnya, wal kadhiminal ghaidh, yang bisa menahan amarahnya. Nah, ini susah ini ya. Kadang-kadang kita kalau tersinggung atau ada ucapan orang yang tidak menyenangkan bagi kita, atau kesenggol saja kadang-kadang bisa jadi berantem, ya, marah munculnya. Ya. Nah, ini Al-Quran menganjurkan supaya kita menahan amarah. Ya. Menahan amarah sering dijelaskan oleh para penceramah. Bisa, ya, kalau kita sedang berdiri disuruh duduk, kalau kita duduk masih marah suruh berbaring, kita disuruh berwudu dan sebagainya. Nah, yang berikutnya lebih berat lagi, wal'afina 'anil nas, ya, dan memaafkan sesama manusia. Memaafkan bukan ketika kita dimintai maaf, ya, tapi memaafkan sebelum dimintai maaf. Sebelum orang meminta maaf, ya, kita sudah memaafkan. Ya. Ada satu kisah di mana Rasulullah pernah sedang bercengkerama dengan para sahabat, ya, dan lewat seseorang yang masih dengan muka basah karena berwudu, ya, jenggotnya masih meneteskan air, ya, dan Rasulullah mengatakan, lihat ada calon penghuni surga lewat. Hari berikutnya begitu lagi Rasulullah melihat dan para sahabat melihat orang yang sama lewat, bekas air wudu, jenggot meneteskan air. Rasulullah mengucapkan hal yang sama, lihat itu calon penghuni surga. Hari ketiga begitu lagi, diulang hal yang sama, ucapan yang sama, sampai-sampai hal itu membuat penasaran, kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Umar, ya, yang waktu itu masih anak-anak. Sehingga ia memberanikan diri atau nekat lah kalau bahasa gampangnya, ya, nekat mengikuti orang tersebut ke rumahnya. Nah, orang mengikuti orang ke rumahnya kan harus punya alasan. Jadi beliau membuat ya, bukan membuat alasan dengan mengatakan, wahai hamba Allah, saya sedang tidak akur dengan bapak saya. Saya sedang tidak akur dengan ayah saya. Boleh nggak saya numpang tidur semalam saja, ya, di rumahmu? Boleh, kata orang tadi. Nah, jadilah sahabat Ibnu Umar menumpang tidur di rumah orang tadi. Tujuannya apa? Untuk mengintip apa sih yang membuat Nabi atau Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga. Tengah malam dia hampir tidak tidur lah, ya. Dia ingin mengetahui apa sih perbuatan orang ini. Dia lihat orang ini tidur, ya, tidur biasa saja, bukan berzikir lama baru tidur, ya. Paling cuma baca doa tidur, ya. Habis tidur, pulas. Tengah malam ditunggu-tunggu, barangkali bangun nih, tahajud. Enggak juga. Sampai pagi begitu lagi, masih. Enggak ada apa-apa ya. Heran dia. Jadi karena masih penasaran, belum ketemu jawaban, hari berikutnya dia masih menginap di situ lagi dengan izin Ahlul Bait, dengan izin si orang tadi. Hari kedua begitu lagi, diulang lagi, ngintip lagi, ya kan, mengawasi lagi
semalaman tidak terjadi apa-apa lagi. Begitu juga hari ketiga, ya. Hari ketiga pun ditunggu, diintip, tidak terjadi apa-apa. Saking penasarannya akhirnya dia beranikan diri untuk bertanya, wahai hamba Allah, apa sih amalan yang khusus yang kamu lakukan? Karena Rasulullah SAW ketika kamu lewat di hadapan kami, beliau mengatakan kamu calon penghuni surga. Yang ditanya pun bingung karena dia merasa tidak punya amalan yang istimewa. Ya. Apa ya? Sebentar, dia coba mengingat-ingat. Saya kalau mau tidur ya biasa saja. Saya cuma doa tidur sesudah tuntunan Rasulullah, ya. Oh, tapi ada satu hal, ya. Sebelum tidur, saya memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Nah, itu tadi wal 'afina 'anil nas, itu seperti itu, ya. Memaafkan orang tanpa dimintai maaf dan tidak sepengetahuan orang yang dimaafkan. Itu istimewa, ya. Dan itu tidak mudah, ya. Karena kalau kita meminta maaf itu gampang. Yang dibutuhkan cuma keberanian, ya. Berani malu aja, ya kan? Tapi kalau kita memaafkan orang, itu kita butuh martabat kita korbankan, ya. Kata orang sono, ya. It takes courage to apologize. Kalau minta maaf itu cuma butuh keberanian saja. But it takes dignity to forgive, ya. Kalau untuk memaafkan itu perlu dignity, perlu martabat, mengorbankan martabat kita, mengorbankan gengsi kita, ya. Terutama kalau kita memaafkan orang di depan orangnya, ya. Itu perlu keberanian, perlu. Ya. Tadi wala asina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Allah mengasihi atau mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kebajikannya apa? Yang tadi yang dicontohkan, ya, gemar berinfak, menahan amarah, memaafkan sesama manusia. Ya. Baik, ciri lain atau syarat lain untuk dicintai Allah adalah dengan bersikap adil kepada siapapun, ya. Bersikap adil itu seperti apa? Seperti yang digambarkan di surah Al-Maidah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama'una al-kadhibi akaluna lis-suhut. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Ini bicara tentang orang-orang Yahudi di Madinah, ya. Banyak memakan yang haram. Jika mereka atau orang Yahudi itu datang kepadamu untuk meminta putusan hukum, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau kamu boleh berpaling dari mereka, ya. Dan jika kamu berpaling, maka tidak ada kerugian bagi kamu, tidak ada mudarat bagi kamu. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Jadi kita harus bersikap adil kepada siapapun tanpa pandang golongan. Beda agama pun kita tetap adil, ya. Baik, itu baru 2 contoh, ya. Tapi banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah mencintai seseorang karena sesuatu. Di antaranya adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Allah mencintai orang yang bertaubat atau yang kembali ke jalan yang benar, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Nah,
Baik, itu barangkali kalau kita uraikan semua akan sangat panjang, ya. Tapi sebagai summary saja atau sebagai ringkasan, apa sih ciri-ciri orang yang mencintai Allah? Satu, tidak takut mati, ya. Karena mati bagi orang yang mencintai Allah atau bagi orang yang takwa adalah sesuatu yang indah, momen yang indah, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencari ridha Allah, selalu mencari ridha Allah dan menghindari murka Allah. Yang ini adalah sebetulnya wujud dari takwa, ya. Takwa adalah menjalankan perintah, menghindari larangan. Yang ketiga, banyak berpikir, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Yang keempat, cinta dan sayang kepada makhluk Allah, ya. Makhluk Allah bukan hanya manusia, tapi juga binatang, juga tumbuhan, bahkan alam semesta, alam raya yang kita anggap sebagai benda mati. Cinta kepada Rasulullah yang berikutnya, ya, seperti tadi di ayat Ali Imran, surah Al-Imran ayat 41. Yang keenam, mencintai Al-Quran. Nah, ini sudah mendekati Ramadan, ya. Ramadan salah satu bulannya adalah Syahrul Quran. Maka kita harus mencintai Al-Quran, yaitu dengan mengakrabinya, dengan membacanya, dengan mengerti maknanya, dengan mempelajari tafsirnya. Yang ketiga, selalu ingin dekat dengan Allah, yaitu bermunajat. Yang kedelapan, ringan beribadah. Nah, jadi kalau kita beribadah rasanya sudah enteng, insya Allah kita ini termasuk orang yang mencintai Allah. Yang kesembilan, cinta kepada hamba yang taat kepada Allah, yaitu para aulia dan para ulama. Demikian untuk pagi ini, semoga ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.